أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 25 Oktober 2023 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim, dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Hasan Usman LC Al-Hafiz dengan pembahasan Tafsir Alimut Tanzil karya Al-Imam Al-Baghawi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهله استووا الصلاة رحمكم الله استووا سووا فقوموا تمام الصلاة الله أكبر والحمد لله وسبحان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي أموالنا وجميع أعطتنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين اللهم أغذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعائذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi anwaril Qur'an. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa sayyidil akwanil ladzi unzila alaihil furqan wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin para jamaah Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo dan seluruh pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan pandangan rahmat dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama selalu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kembali mengumpulkan kita seusai menjalankan salat zuhur secara berjamaah, yang kita lanjutkan dengan duduk membahas tentang firman-firman Allah yang tersurat maupun yang tersirat dari kitab suci Al-Quran. Tentunya kita berharap kepada Allah apa yang kita kerjakan ini akan diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah yang kelak kita akan petik buah dan hasilnya saat kita berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak. Dan ilmu yang kita dengar dari tafsir Al-Quranil Karim akan menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, menambahkan kualitas keimanan, ketakwaan dan keistiqamahan kita di dalam mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya, sehingga kita harapkan Allah meridai kita di dunia dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah di negeri akhirat yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membaca dari kitab Tafsir Ma'alimut Tanzil pada surat An-Nisa ayat ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, jangan kalian makan harta-harta di antara kalian itu dengan secara batil. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu bikum dengan kalian rahimah, sangat maha berkasih sayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 29 masih menerangkan kepada kita bagian-bagian terpenting dari ajaran agama kita, syariat Islam, yang menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang paling sempurna, yang tiada duanya. Kenapa? Dikarenakan dia diturunkan oleh yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta
dan dia yang mempunyai kekuasaan mutlak baik di dunia maupun di akhirat. Tentu setiap apapun yang ia turunkan daripada syariat yang merupakan terdapat perintah yang wajib harus kita kerjakan dan berupa larangan yang harus kita tinggalkan, itu kesemuanya kembali manfaat ketika kita kerjakan perintah kepada kita, bukan kepada Allah. Dan ketika kita meninggalkan kemaksiatan, larang-larangan Allah, itu kita yang bisa dapat manfaat berupa terhindar diri dari kemudaratan. Sebagaimana secara asas yang wajib kita ketahui, setiap perintah terdapat manfaat, setiap larangan terdapat perintah kita kerjakan, kita mendapatkan manfaat. Larangan kita tinggalkan, kita terhindar dari mudarat. Adapun Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Adapun Allah, katanya di dalam hadits qudsi, jikalau kalian yang awal, yang akhir, yang manusia maupun jin, seluruh kalian itu seluruhnya taat kepadaku, seluruhnya ibadah, tak ada yang maksiat, tidak menambahkan sedikit pun dari kerajaanku. Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Apa artinya dalam ilmu tauhid? La yahtaju ila syai'. Allah tak butuh dengan sesuatu. Wa yahtajuhu kullu syai'. Dan setiap sesuatu butuh dengan Allah. Jadi apa yang kita kerjakan dari ketaatan, kita yang mendapatkan manfaat. Apa yang kita tinggalkan dari kemaksiatan, kita terhindar dari mudarat. Maka ini menunjukkan Allah itu baik, Allah itu kasih sayang dengan kita. Makanya ketika seorang memahami makna ini di dalam perintah dan larangan Allah, tambah ia cinta dengan Allah, tambah ia sayang dengan Allah, tambah di dalam dirinya, dalam hatinya mempunyai semangat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ibadah kita, ketakwaan kita dalam menjalankan perintah maupun menjauhi larangan didasari dengan cinta kepada Allah, maka kualitasnya pun akan makin maksimal, makin besar, dan makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini terdapat dua kuliyatul khamsah, dua pokok dari ajaran agama yang 5. Karena di dalam ajaran agama Islam ada 5 pokok intisari dari tujuan. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama kita. Makanya dari surat An-Nisa Allah memerintahkan untuk kita bertakwa, untuk kita tidak menyembah kecuali kepada Allah yang menciptakan kita, yang berhak untuk disembah yaitu yang menciptakan. Adapun yang tidak menciptakan tidak berhak untuk disembah. Yang kedua adalah hifdzul nafas, menjaga pemeliharaan terhadap nyawa. Maka tidak boleh seorang membunuh dirinya atau membunuh orang lain, atau bahkan memukul ataupun lain sebagainya yang bisa merugikan, mendampakkan kezaliman kepada seorang pun. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta, tidak boleh memakan harta orang lain secara zalim. Yang keempat, hifdzul akal, menjaga akal, fungsi akal. Maka diharamkan mengkonsumsi minuman keras ataupun yang lainnya, setiap sesuatu yang bisa memabukkan dan bisa menghilangkan fungsi akal kita. Dan yang terakhir, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka di ayat-ayat sebelum ini diatur oleh Allah bagaimana dan apa yang diperbolehkan dari menyalurkan hasrat biologis kita melalui jalan pernikahan. Maka setiap sesuatu yang mengarah ke zina, pendekatan kepada zina, baik itu pacaran atau yang lebih dasar dari itu, berupa memandang sesuatu, memandang perempuan yang bukan muhrim,
maka diharamkan oleh Allah, maka kita diperintahkan sebagai orang beriman untuk menundukkan pandangan dari setiap yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau 5 ini kita jaga, maka dapatlah kita kebahagiaan dunia akhirat, dapatlah kita kelestarian, ketenangan, kenyamanan dalam hidup kita di dunia, yang akan menyampaikan kepada ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan di negeri akhirat. Nah, dari 5 ini terdapat 2 dalam ayat yang kita bacakan tadi. Apa itu? Adalah yang pertama hifdzul mal, pemeliharaan terhadap harta, dan yang kedua pemeliharaan terhadap nyawa. Dan 2 ini sangat penting di dalam kehidupan dunia ini dan akan berdampak besar ketika kita berada di negeri akhirat kelak. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka seperti sering kita sampaikan, setiap perintah maupun larangan itu biasanya Allah memanggil dengan kata orang-orang yang beriman, dikarenakan tidak ada yang mau patuh, tidak ada yang nurut kecuali dengan landasan iman. Maka ketika dipanggil keimanan dalam diri kita, maka keimanan itu seakan-akan dipertaruhkan. Jikalau kalian benar-benar beriman, simak apa yang aku akan perintahkan dan apa yang aku larang. Semakin besar keimanan kita, maka semakin semangat kita dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Semakin menurun keimanan seorang, semakin malas, semakin menjauhi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Apa yang Allah akan perintah atau larang kepada kita? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian di antara kalian itu secara batil. Secara batil dikatakan oleh pengarang kitab tafsir ini bil haram, dengan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram yang tidak diperbolehkan dari segi syariat, apapun bentuk transaksinya. Disebutkan di sini seperti birriba, yaitu dengan transaksi riba. Ini puncak dari sebuah malapetaka, transaksi yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada di dalam Al-Quran satu larangan yang ketika dikerjakan oleh seorang menyebabkan orang tersebut akan diperangi oleh Allah kecuali riba. Dosa bertransaksi riba. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis melaknat. Siapa yang dilaknat bukan hanya yang meminjamkan uang riba, tapi juga yang meminjam, yang mencatat, yang menyaksikan. Seluruh orang-orang yang berkaitan dengan transaksi riba, mereka mendapatkan laknat dan celaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dampaknya luar biasa. Maka pernah kami tanyakan kepada para guru kami, wahai Syekh, apa bukti atau bentuk peperangan Allah yang ada di dalam Al-Quran untuk orang yang makan uang riba kepada seorang hamba tersebut? Maka kata para guru kami, diambil dari berbagai banyak referensi, bukti atau bentuk Allah perang kepada seorang hamba yang melakukan transaksi riba. Na'udzubillah an yumitahu ala ghairil millah, akan mematikan orang tersebut bukan pada agama Islam, atau meninggalnya diwafatkan, dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Di dalam kitab Ibnu Katsir, pengarang mengatakan keadaan kita nanti di akhirat tergantung bagaimana keadaan kita saat meninggal dunia. Kalau meninggal dunianya baik, mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan baik, maka di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan baik dia, dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman di akhirat. Tapi kalau sudah ketika dia mati itu diperangi oleh Allah dengan dimatikan dalam keadaan tanpa beragama, maka na'udzubillah di akhirat menjadi orang yang merugi dan orang yang menyesal. Dan seburuk-buruknya penyesalan adalah
adalah penyesalan di hari kiamat. Maka dari itu di dalam ilmu fikih kan terbagi menjadi 4. Ada fikih ibadah, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih jinayat. Maka dari itu para ulama menyatakan sebagaimana seorang jangan sampai dia beribadah kecuali dia pelajari hukum-hukum bagaimana membuat ibadah itu bisa sah. Maka wajib mempelajari ilmu fikihnya. Bagaimana tata cara sholat, tata cara berwudu sebelumnya itu, tata cara mandi wajib, tata cara menghilangkan najis. Kenapa? Karena para ulama mengatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, ibadah amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan perniagaan, perdagangan. Maka di dalam syariat kita diatur. Di dalam ilmu apa? Di dalam ilmu fikih yang namanya fikih muamalat. Fikih pemahaman bagaimana cara kita bertransaksi dengan transaksi yang benar. Ketika kita berdagang atau meminjamkan, memesan, semuanya diatur di dalam fikih muamalat. Maka tidak kita terjun kepada suatu pekerjaan terkecuali upayakan kita tahu apa hukum Allah di dalam perbuatan perniagaan tersebut. Karena berapa banyak tanpa disadari ada orang yang dia berniaga tapi ternyata perniagaannya tidak sah dari segi syariat. Dulu ada kami mendengar di daerah-daerah pelosok, apalagi musim duren. Kadang-kadang ada dari kota mau beli duren, banyak mau jual di Palembang. Beli durennya sistem perdagangan, tapi perdagangan tidak sah. Apa bentuk salah satunya dari perniagaan yang tidak sah? Bai'ul gharar. Perdagangan jual beli penipuan. Bagaimana bentuknya? Dia masuk dalam kebun, bayar 300.000, 400.000, kemudian diperintahkan, disuruh oleh orang yang punya kebun untuk masuk ke kebun, menunggu selama 1 malam. Kata pemilik kebun, tunggulah di sini 1 malam sampai besok pagi. Berapa duren yang jatuh itu hakmu, itu milikmu, sebagai barang duren yang akan dibeli dengan uang 300 atau 400 rupiah tadi, 400.000 rupiah tadi. Oh, ini bai'ul gharar. Kalau misalnya durennya banyak yang jatuh, rugilah yang pemilik kebun, untung yang beli. Kalau misal dengan 400.000 rupiah tadi, 1 malam itu cuma 1 yang jatuh, 1 pun itu busuk, siapa yang rugi? Yang rugi yang membeli. Artinya apa? Artinya Islam bukan sok mengatur, tidak, tetapi apa yang diatur itu kebaikan bersama. Untuk pembeli, untuk penjual harus jelas. Barang yang mau dibeli itu harus jelas, takarannya, jumlahnya, selagi bisa dijumlahkan, atau takaran selagi bisa ditakar, sehingga apa yang sudah dilakukan dari transaksi benar-benar saling redho, saling ikhlas, saling lega hati. Dan inilah tujuan dari agama Islam, agar tidak timbul kekacauan, kerugian, dan yang tidak diinginkan sesama yang bertransaksi. Maka dari itu disekat oleh syariat, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena hal tersebut juga bisa mengandung yang namanya riba. Bahkan definisi riba sendiri sering para ulama mengambil dari hadis Nabi besar Muhammad SAW, terkhusus di dalam peminjaman. Kullu qardin jarat fihi manfa'a fahuwa riba. Setiap satu peminjaman yang terdapat manfaat kembali kepada si peminjam uang, yang meminjamkan uang, maka itu riba. Walaupun bukan hanya 100 balik 110, tidak, itu jelas. Bahkan misalnya kata para ulama, ada orang yang menggadaikan motor, misalnya motor dengan sekian jumlah 1 juta, misal dia minjam, kembali uang 1 juta, tetapi motor dipakai, motor digunakan, manfaatnya digunakan oleh yang meminjamkan. Nah, itu juga termasuk kata
mayoritas dari para ulama. Maka kita harus berhati-hati dengan transaksi-transaksi yang mengarahkan kepada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga memakan harta orang lain dengan cara mencuri, ya, walaupun sedikit, walaupun hanya beberapa ribu. Karena ana juga punya jamaah yang seringkali mengadakan transaksi-transaksi yang semacam, dan mereka bertanya, Ustadz, kira-kira misalnya zaman dulu saya tuh belum berhijrah, belum taubat, maka terkadang bahasa kita tuh bersejar. Kadang-kadang meli pempek 5 ngaku 2, ya, meli pempek 10 ngaku 5, ya. Nah, kira-kira dosa-dosa kami yang lalu itu diampuni tidak sekarang dengan kami sudah bertaubat ini? Nah, kata kita, dengan kita bertaubat kepada Allah, dengan kita itu mulai ikut pengajian, duduk majelis ta'lim, insya Allah akan diampuni seluruh dosa kita dengan kita 3 perkara. Pertama, kita tinggali perbuatan maksiat. Yang kedua, harus ada penyesalan. Yang ketiga, dengan kita punya tekad kuat untuk tidak lagi balik ke perbuatan tersebut, diampuni seluruh dosa kita, dosa yang berkaitan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diampuni. Tapi kalau dosa sesama manusia, pernah maling, pernah mencuri, pernah ngambil hak orang lain, pernah memukul, pernah riba, nah ini harus ditambah 1 syarat lagi. Bagaimana? Apa syaratnya? Istihlal, minta halal. Pernah maling duit uang, contohnya tadi makan pempek 5 ngaku 2 tadi, balik ke berapa? 3.000 lagi kalau pempek 1.000. Cari orang itu. Kalau tidak ada, Ustaz, Mamang ojo lali itu tak ketemu lagi, tak tahu di mana. Waktu aku SMP dulu, akan pempek banyaknya, ngaku 2 cuma. Nah itu kita banyak-banyak sedekah. Kita niatkan atas nama dia. Tapi doman itu harus kita tanggung. Kalau misal suatu saat kita ketemu dengan orang itu, atau kita ketemu dengan ahli warisnya, maka kita kasihkan lagi uang tersebut. Tapi kalau tidak, kita perbanyak berupa sedekah atas nama orang tersebut. Kenapa? Jangan sampai kita termasuk orang yang muflis. Muflis itu artinya bangkrut. Di dalam Sahih Imam Muslim kan disebut oleh Nabi, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Yang bangkrut itu ya Rasulullah, man la dinar lahu wala dirham, yang dak katik duit, yang buntu, dak katik dinar, katik dirham. Tidak, kata Nabi. Yang muflis itu, bangkrut itu, datang di hari kiamat banyak pahalanya. Pahala sedekah, pahala sholat, pahala puasa. Tapi sayang 1000 sayang, dia di dunia pernah mukul wong lain, di dunia pernah ngambil harta wong lain, di dunia pernah riba wong lain. Maka kebaikan yang dia punya, pahala yang dia bawa, diberikan sebagai membayar kezaliman dia kepada orang yang dizalimi. Sehingga habis pahalanya, masih banyak yang nuntut dari sini sampai musim 6 sana, nuntut dia. Maka tidak ada lagi pahala yang dia punya. Maka dosa orang lain ditimpahkan kepada dia, maka akan dengan dosa itu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Tapi banyak dosa dengan dia sering berbuat zalim, tidak istihlal, minta halal di dunia, meninggal dia, maka dia dimasukkan ke dalam neraka dengan dosa orang lain yang pernah dia zalim. Naudzubillah, jangan sampai. Jangan sampai. Makanya upayakan jangan tidur kecuali kita ada pikiran untuk mengembalikan atau minta halal kepada orang yang pernah kita zalimi. Dan terutama lagi, jangan sampai kita mati kecuali semua hak-hak orang lain harus kita kembalikan kepada orang yang berhak. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Yang kemudian, wala taqtulu anfusakum, di dalam pembahasan jangan kalian membunuh diri kalian. Artinya ada dua pengertian. Yang pertama, jangan membunuh diri sendiri, atau jangan mencelakakan diri. Dengan alasan apa baik? Dengan alasan ibadah, walaupun makanya tidak boleh. Di dalam tafsir surat Al-Baqarah itu ada di pertengahan juz 2, ada orang yang mau pergi haji tapi tidak bawa bekal. Kemudian dia masuk padang pasir,
dia katakan aku bertawakal sama Allah, aku berpasrah diri, insya Allah Allah akan memberikan bekal kepadaku, masuk di padang pasir mati. Ini sama baik kata Allah mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Walaupun niatnya ibadah, haram hukumnya. Bukan malah dia dapat pahala, tapi dia dapat dosa mencelakakan diri sendiri. Atau apa ini untuk ibadah, apalagi untuk sesuatu yang lain. Maka dilarang. Beberapa sahabat yang dia pengen sholat tiap malam, dia pengen puasa setiap hari, sangkan banyaknya ibadat, bininya tidak disentuhnya, Abdullah bin Amr bin As, maka dilarang oleh Nabi, disuruh oleh Nabi paling banyaknya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Biar apa? Biar tidak terlalu dia membinasakan jasad dia, dikarenakan setiap sesuatu yang ada pada diri kita atau yang berkenaan dengan keluarga kita punya hak masing-masing. Berikan diri kita haknya, untuk istirahat berikan istirahatnya, untuk kita makan berikan makannya, untuk kita ibadah berikan porsinya. Untuk istri ada hak, maka kita harus tunaikan. Untuk anak ada hak, harus kita tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Kasih setiap orang yang punya hak, haknya masing-masing. Itu tafsiran pertama. Jangan mencelakakan diri dengan apapun itu alasan. Yang kedua, jangan mencelakakan orang lain. Maka tidak boleh membunuh, tidak boleh memukul, seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sudah diatur oleh Allah ini, tidak boleh makan harta kecuali dengan yang halal. Yang kedua, jangan kita mencelakai diri atau orang lain. Ini tanda innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah itu dengan kalian adalah maha pengasih. Ini tanda baiknya Allah. Yang dengan kita memahaminya, maka kita tahu Allah itu baik dengan kita. Allah itu kasih sayang dengan kita. Walaupun tidak membuat untung Allah sedikit pun dari apa yang kita tinggalkan dari yang mudarat ini, tetapi manfaatnya balik kepada kita. Dan inilah selayaknya menjadikan kita benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar memprioritaskan Allah dari setiap sesuatu, memprioritaskan Allah dari pekerjaan kita, memprioritaskan Allah dari keluarga kita, bahkan dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba yang senantiasa mencintai dan memprioritaskan kepentingannya. Dan kita juga mohon kepada Allah tidak datang ajal kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa kita, terkecuali dengan kecintaan tadi Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Kita berharap dengan kemuliaan solat jamaah tadi, dan kemudian majlis taklim yang kita kerjakan, dan kemuliaan dari Al-Quranil Karim yang kita bahas, dan hamba yang diturunkan Al-Quran kepadanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Setiap kita yang punya dosa di tempat ini, mudah-mudahan kita sekalian diampuni segala dosa kita oleh Allah, sehingga tidak kita keluar dari pintu Masjid Agung ini kecuali kita sudah bersih dari segala kesalahan, kekhilapan dan dosa-dosa. Dan setiap kita yang punya aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Kita minta diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan juga kita doakan kepada seluruh keluarga kita yang di rumah, seluruh masyarakat yang ada di kota Palembang, dan terkhusus ikhwanuna, saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kemenangan, diberikan kesabaran, dan diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap perjuangan. Wa ala ma nawahu aslafun nasalihun. Wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatinal qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.